Kunyachan was declared a servant of God in the presence of Cardinal Simon D. Lusami, prefect of the Congregation for the Oriental Churches, Rome, several bishops, and laity at Ramapuram. It was followed by a thorough study of Kunyachan's virtues, and a report of it called the Positio was submitted to the congregation for the canonization of Saints, Rome. As the Holy Catholic Church was convinced that Kunyachan had led a life worthy of a saint, he was declared venerable on June 22, 2004 by the late Pope John Paul II in a ceremony held at the Clementine Hall, Vatican. As a first stage, he began to be called as a servant of God. A thorough study of his virtuous life, heroic practice of virtues, was immediately followed. After an investigation and study for about 10 years, the report of this heroic practice of virtues was submitted to the Congregation for the Causes of Saints in Rome in 1997. A group of 9 theologians examined the report and evaluated, and they came to a unanimous conclusion that Kunyachan practiced the virtues, both theological, moral, and evangelical counsels in a heroic manner. They presented their report before the Holy Father John Paul II. Pope John Paul II accepted their conclusion and declared him a venerable on 22nd June 2004. Then he was beatified as the church approved of a miracle happened through his intercession. The miracle was the healing of the clubbed foot of a boy from Adimali named Gilson Verghese. ജന്മന എൻ്റെ 2 കാലുകളും വളഞ്ഞിരുന്നു വെച്ച് അതിനൊരു കാല് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ശരിപ്പെടുത്തുകയും 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ വികാരിയച്ഛൻ വഴി രാമപുരത്ത് വരികയും രാമപുരത്ത് നിന്ന് കുഞ്ഞച്ചൻ്റെ അത്ഭുതസ്ഥിതികളെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞച്ചനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ കുഞ്ഞച്ചന്റെ പ്രാർത്ഥന ഉൾപ്പെടുത്തുകയും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം രാവിലെ കാലുകൾ നിവർന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എൻ്റെ പാദങ്ങൾ സുഖപ്പെട്ടത് കുഞ്ഞച്ചന്റെ അനുഗ്രഹം മൂലമാണെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നു. After a due study by the doctors and other experts, the reports were submitted before the congregation in Rome, and the doctors there examined the report, and they came to the conclusion that it was a correction or a cure which they could not understand in their medical field. According to the papal order of His Holiness Benedict XVI, Kunyachan was beatified on April 30th, 2006 by Ma Verki Vidayathil, the major Archbishop of Syro-Malabar Church in the sacred land of Ramapuram, in a proud and solemn ceremony attended by the papal nuncio, Archbishop Pedro Lopez Quintana, CBCI President Cardinal Telespopi Topo, and several bishops, priests, nuns, and laity. Kunyachan beatified at Ramapuram, the village where he was born, brought up, worked, and died. It is actually a unique case in the history of the church. നമുക്കായി ഒരു പുണ്യവാൻ
വരവായി പ്രഭവിതറി. ആനന്ദത്താൽ പാടാം, ആമോദത്താൽ വാഴ്ത്താം, ദൈവം തന്ന ദാനം കുഞ്ഞച്ചൻ. ആനന്ദത്താൽ പാടാം, ആമോദത്താൽ വാഴ്ത്താം, ദൈവം തന്ന ദാനം കുഞ്ഞച്ചൻ. നമുക്കായെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും, സ്നേഹം നിറയും നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥൻ, നിത്യകിരീടം ചൂടിയ പുണ്യാത്മൻ. ആനന്ദത്താൽ പാടാം, ആമോദത്താൽ വാഴ്ത്താം, ദൈവം തന്ന ദാനം കുഞ്ഞച്ചൻ. ആനന്ദത്താൽ പാടാം, ആമോദത്താൽ വാഴ്ത്താം, ദൈവം തന്ന ദാനം കുഞ്ഞച്ചൻ. നമുക്കായെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കും, സ്നേഹം നിറയും നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥൻ, നിത്യകിരീടം ചൂടിയ പുണ്യാത്മൻ. ദൈവദാസനും ധന്യനുമായ ദേവർപറമ്പിൽ കുഞ്ഞച്ചനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളുടെ സമൃദ്ധിയിൽ നാം എല്ലാവരും മനോഹരമായ ഈ നവസമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. പഴയ നിയമ ജനത ദൈവകൽപ്പനകൾക്ക് ചുറ്റും ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു ദൈവജനമായി വളർന്നു. പുതിയ നിയമ ദൈവജനമായ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധന്യനായ കുഞ്ഞച്ചന്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ പുണ്യകുടീരത്തിന്റെ ചുറ്റും പരമകാരുണികനായ ദൈവം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ. കുഞ്ഞച്ചന്റെ സംസ്കാരയിടം നമുക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത പുണ്യഭൂമിയാണ്. കുഞ്ഞച്ചൻ എന്ന പുണ്യധാര വറ്റി മണ്ണോട് ചേരാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വൈദികരിൽ പകരക്കാരനില്ലാത്ത അമരക്കാരനായി കുഞ്ഞച്ചൻ ഇപ്പോൾ മാറുകയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരാജയപ്പെടാത്ത ഒരു പുരോഹിതനും പ്രവാചകനും എന്ന അമൂല്യ ബഹുമതിയുടെ ഉടമസ്ഥനുമായി അദ്ദേഹം. രാമപുരം ഇടവകയും പാലാരൂപതയും സീറോ മലബാർ സഭയും ഭാരതവും ഇന്ന് അനുഗ്രഹീതമാകുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടവക വൈദികരെ സഭയ്ക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പാലാരൂപതയിൽ നിന്നും ഇടവക വൈദികർക്ക് ഒരു മധ്യസ്ഥൻ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന അഭിമാനം നമ്മെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കൃതജ്ഞതാ നിർഭരരാക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ വെറും സാധാരണക്കാരെ ആത്മം തണുത്തെ സ്നേഹിച്ച പുണ്യപ്പെട്ട ഒരു വൈദികനായിരുന്നു കുഞ്ഞച്ചൻ. തന്റെ ജീവിത വിശുദ്ധിയും സമർപ്പണ മനോഭാവവും കൊണ്ട് അവരുടെ മനസ്സുകളെ ആഴത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉഴുതുമറിച്ചു. കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ഇഴയെടുപ്പം ബലിഷ്ഠമാക്കി. ക്രിസ്തീയതയുടെ ചിരന്തനമായ ആധ്യാത്മിക സംസ്കാരത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഭാഗമാണ് ഒരു വിശ്വാസിയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഒരു കടാവിളക്കായി, ഒരു ആത്മീയ അന്വേഷണത്തിന്റെ അന്തർനാദമായി കുഞ്ഞച്ചൻ വിരാജിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഒരിക്കലും തിരസ്കൃതമാകുന്നുമില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞതയുടെയും കൃതാർത്ഥതയുടെയും ഭാഷയിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സഭാതലവനായ അത്യുന്നത കർദിനാൾ വിധേയത്തിൽ മാർ വർക്കി മെത്രാപ്പോലീത്തായെ സന്ദേശം നൽകുവാനായിട്ട് സ്നേഹാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.